ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ سروائیول ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ سانپ کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کو دانتوں کے ساتھ ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پکا کے کھا جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ مینڈک، بچھو اور طرح طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اور ایس ایس سی کمانڈر کے بعد یہ واحد پاکستانی ہے جن میں یہ قابلیت موجود ہے۔ سانپ ہو یا بچھو ہو یا چپکلی ہو یا پھر مینڈک ہو تو ان کو کھانا بھی پڑے گا اور پکڑنا بھی پڑے گا۔ اچھا، تو جی چپکلی کو بھی کھا جاتے ہیں آپ؟ جی، میں نے چپکلی بھی کھائی ہوئی ہیں، کچی بھی کھائی ہوئی ہیں اور پکا کے بھی کھائی ہوئی ہیں۔ سر میں نے کاٹ دیا اس کا، لیکن اس کے سر کو کبھی کھلا مت چھوڑیں کیونکہ ان کی جو پارٹنر ہوتے ہیں ان کی سینسز لیتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں، تو یا تو اس کو دبا دیں یا اس کو جلا دیں۔ اس میں صرف ایک ہی ہاتھ ہوتی ہے، یہ بڑی والی، یہ بہت آسانی سے بہت جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ اسے پکڑیے، کھینچیے، بس اتنا سا کام تھا یہ۔ یہ بہت زیادہ ربڑی ہے، سخت ہے کافی زیادہ، ذائقہ اچھا ہے اس کا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے پاکستان سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ سروائیول ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ سانپ کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کو دانتوں کے ساتھ ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پکا کے کھا جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ مینڈک، بچھو اور طرح طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اور ایس ایس سی کمانڈر کے بعد یہ واحد پاکستانی ہے جن میں یہ قابلیت موجود ہے، اور یہ مختلف دنوں کے اندر جو ہے جنگل کے اندر راتیں گزارتے ہیں اور سروائیول ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ پہلے پاکستانی ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سانپ کو کھانا، لوگ تو سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ سانپ کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد دانتوں کے ساتھ ذبح کرتے ہیں اور پھر کھا بھی جاتے ہیں۔ تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سانپ خطرناک چیز ہے، لوگ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ جی اصل میں ہم ویڈیوز بناتے ہیں سروائیول کی، تو اس میں یہ تو کرنا پڑے گا، سانپ ہو یا بچھو ہو یا چپکلی ہو یا پھر مینڈک ہو تو ان کو کھانا بھی پڑے گا اور پکڑنا بھی پڑے گا۔ اچھا، تو جی چپکلی کو بھی کھا جاتے ہیں آپ؟ جی، میں نے چپکلی بھی کھائی ہوئی ہیں، کچی بھی کھائی ہوئی ہیں اور پکا کے بھی کھائی ہوئی ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ حرام نہیں ہے چپکلی؟ نہیں، حرام ہے، ڈیفینیٹلی 100% حرام ہے، لیکن جب سروائیول کا لفظ آ جائے، سروائیول سچویشن آ جائے، تب انسان کو یہ چیز استعمال کرنا پڑتی ہیں کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اچھا، لوگ جو ہیں پائلٹ بننا چاہتے ہیں، لوگ جو ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایسا شوق کہاں سے آپ نے پالا؟ میں نے ایک یونیک چیز پہ کام کیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں یونیک چیز پہ ہی کام کروں، اس لیے میں نے سروائیول پیج چنا ہے کہ اور یہ میں پاکستان میں پہلا پرسن ہوں جس نے یہ کام کیا ہے اور یہ سروائیول ویڈیوز بناتا ہوں میں۔ اچھا، یہ بتائیں کتنا مشکل ہوتا ہے سروائیول ویڈیو بنانا؟ بے حد ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک اپنا بیڈ پہ بیٹھ کے، یہ صبح بیٹھ کے ویڈیوز دیکھنا سروائیول کی اتنا مزیدار لگتا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے کیا تصویر ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سانپ کو کس طریقے سے آپ پکڑتے ہیں کہ آپ کو وہ کاٹتا بھی نہیں ہے اور آپ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ دانتوں سے ذبح بھی کر لیتے ہیں اور پھر کھا بھی جاتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سانپ کون سی قسم کا ہے، کون سا زہریلا ہے، کوبراز ہے یا کسی اور فیملی کا ہے، تو اس کے حساب سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر بہتر ہوگا کہ آپ سٹک استعمال کر لیں، تو کیونکہ اس سے تھوڑا سا فاصلہ بنا رہے گا اور وہ آپ پہ حملہ کرنے کے جو چانسز ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ اور مینڈک کو پکڑ سکتے ہیں، اس میں بھی پوائزن والی قسمیں ہیں لیکن وہ تھوڑی سی جا کے آگے ہیں، پاکستان میں کم پائے جاتے ہیں خطرناک مینڈک، ان کو آپ ہاتھ سے ہی پکڑ سکتے ہیں اگر آپ میں دل کردہ ہے تو۔ اچھا، اس سے پہلے یہ قابلیت جو ہے وہ ایس ایس جی نوجوانوں میں پائی جاتی تھی، جی اس کے بعد آپ پہلے پاکستانی ہیں جس کے اندر یہ قابلیت پائی جا رہی ہے۔ وہ بھی اتنی چیزیں استعمال نہیں کرتے لیکن میں نے بہت زیادہ چیزیں استعمال کی ہے، میں نے تقریباً کوئی چیز نہیں چھوڑی جو میں نے جنگل میں نہ استعمال کی ہو، اور سروائیول 2-3 دن ہم ادھر ہی سپینڈ کرتے ہیں۔ صرف کھانا مقصد نہیں ہے، پورا ایک پیکج ہم بناتے ہیں جس میں سروائیول، جس میں واٹر فلٹر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آگ جلانے کا بنا لائٹر اور ماچس کے، ڈائریکشن معلوم کرنے کے طریقے، کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن میں آپ سے جو کھا کے جنگل میں پائی جاتی ہیں، ناظرین کو نہیں پتہ، لیکن اگر تھوڑا سا علم ہو تو انسان کہیں بھی دنیا میں
में किसी भी जंगल में सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, इस काम के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो वहाँ पे जो जंगली जानवर है उनका ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, फिर गर्मी बर्दाश्त करना पड़ती है, सर्दी भी, बारिश भी, हर तरह का मौसम अपने ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है। अपने आपके शेल्टर में कोई सांप, बिच्छू, छिपकली, खतरनाक चीज़ें आ जाती हैं, कोई कट वगैरह लग जाता है, तो इन चीज़ों को आपको सब चीज़ों को हैंडल करके चलना पड़ता है साथ। मैं मतलब 600 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, 60 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो और आगे भी मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मज़ीद मैं वीडियोस बनाता रहूँगा नाज़रीन के लिए अच्छी वीडियोस। अच्छा, ये बताएंगे इसके अलावा आपका काम क्या है, प्रोफेशन आपका क्या है? मैं असल में एक शॉप कीपर हूँ, मेरी शॉप है, और उससे मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, और कुछ टाइम मैं अपने इस पेज को देता हूँ 2-3 दिन हफ्ते में, तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपकी वीडियोस लोग देखते हैं तो क्या उसके ऊपर वो अपनी राय देते हैं? जो पाकिस्तान में मुझे कमेंट्स आते हैं या जो कुछ असरात आते हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कभी बना नहीं चैनल, कभी काम देखा नहीं। हम सिर्फ डिस्कवरी पे देखते हैं, क्यों ना आप अपने मुल्क में देखें, उसको अप्रिशिएट करें। डिस्कवरी पे भी देखते हैं ना, तो आप अपने मुल्क में देखें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे लेके जाने की कोशिश करें, मैं ये दरख्वास्त करूँगा। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आता है जो आप ये काम करते हैं? फाइनेंशली काफ़ी खर्चा आ जाता है, ट्रैवल होता है, और काफ़ी ज़्यादा खर्चे हमारे निकल आते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं। अगर हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे तो ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर हम ना तो ये अपना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही जो सबसे ज़रूरी ना अपनी मेहनत। और हम अपनी जान खेल के ऐसी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ नाजरीन के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा सरमाया है, आप उसको यूज़ करें, उसको देखें। क्यों ना हम दूसरे मुल्कों के चैनल्स भी तो देखते हैं, आप अपने मुल्क के चैनल्स देखें। अच्छा, कभी कोई ऐसा मौका आया हो जब आप मुकम्मल तौर पर डर गए? जी, काफ़ी हमले जानवरों की हैं। हम एक दफ़ा सूरों के झुंड ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, और काफ़ी ऐसे जो स्नेक्स और बिच्छू भी हमारे शेल्टर में आ जाते हैं, और रात में नहीं पता लगता, अंधेरा होता है काफ़ी, हमारे पास लाइट्स वगैरह नहीं होती, सिर्फ हमारे पास एक जो ओनली सोर्स होता है वो सिर्फ आग का ही होता है। जानवर, किसी भी तरह का जानवर हो, मक्खी मच्छर हो या कोई असेब वगैरह हो, वो भी जानवर से दूर भागते हैं। अच्छा, बताएंगे इस सारे काम के अंदर आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? पहले तकरीबन 20% करते थे, लेकिन अब 50+ हो गया है। कुछ दोस्त भी मेरे साथ हो गए हैं कि अच्छा काम है, अच्छा वर्क आपको कैरी करना चाहिए। अच्छा, बताएंगे आपका एम अब क्या अचीव करना क्या है? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मुकम्मल चैनल बने जो कि पाक सर्वाइवल के नाम से हो, और उसी पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, और ये एक मुकम्मल चैनल हो जो पाकिस्तान में चले। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अंदर जान जाने का ख़तरा होता है, तो कभी डर नहीं लगता कि आपकी मौत वाक़ई हो सकती है इन कामों से? सर्वाइवल नाम ही दूसरी ज़िंदगी बचाने का, मतलब सर्वाइवल में 100% ये रिस्क होता है कि आपकी किसी भी लम्हे जान चली जाए, या कोई भारी नुकसान हो जाए, आप किसी दरख्त से गिर जाएं, कहीं पहाड़ में गिर जाएं, या कोई धूप, हीट स्ट्रोक लग जाए, वो मतलब मुकम्मल चांस होते हैं कि आप कुछ भी नुकसान उठा सकते हैं इसमें। इस काम के लिए कोई आपने ख़ास तालीम हासिल कर रखी है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी कोई तालीम नहीं, लेकिन मैंने इसमें एक सबसे बड़ा आपका एक्सपीरियंस होता है शौक मेरा एक्सपीरियंस है, और उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने अपने दिमाग और दिल को इतना मजबूत किया हो, मैं कैसे भी हालात में ज़िंदा रह सकता हूँ बिना किसी इक्विपमेंट के या किसी भी बैकअप के। ठीक है। अच्छा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग सब हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ मेरी एक यही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है पाक सर्वाइवल के नाम से, आप उससे शेयर करें। आप दूसरे चैनल्स देखते हैं क्योंकि आपके मुल्क में सरमाया है, इसे ज़ाया ना होने दें, आप उसे देखें, सिर्फ ये दरख्वास्त। छिपकली को पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल सा, अजीब सा लगता है, तो किस तरह उसको पकड़ना, उसको खाना? छिपकली बिल्कुल ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा अगली है, मतलब जहरीली से ये ऐसा वाहिद रेप्टाइल है, इसका आपको कंफर्म नहीं होता। कंफर्म जब होगा जब आप इसको जानते होंगे, जब इसको पढ़ते होंगे, लेकिन इसका कंफर्म नहीं होता कि इसका पॉइजन किस बॉडी के किस हिस्से में। जैसे स्नेक का सबका मालूम उसके हेड में होता है, और जो स्कॉर्पियन है उसकी दुम में होता है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं होता। ये आपको पढ़ना और सीखना पड़ेगा। अच्छा जी। इसके अलावा मेंढक को पकड़ना आसान है बनिस्बत दूसरी चीज़? मेंढक का आसान है, थोड़ा सा शुगली है क्योंकि वो ज़्यादा दौड़ते हैं, आपकी दौड़ लगाते हैं, लेकिन वो आप पकड़ना आसान है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये पाकिस्तान के वाहद पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं। इससे पहले ये जो काबिलियत थी ये हमारे कमांडर्स के अंदर मौजूद थी, लेकिन इस दफ़ा अली हैदर साहब, एक पाकिस्तान का टैलेंट उभरता हुआ सामने आ रहा है। तो नाज़रीन, देखते रहने पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।